እሺ ተማሪዎች እንዴት አረፈዳችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ዛሬ ከኔ ጋር በተወሰነ መልኩ 1 2 3 ጥያቄዎችን አከታትለን የምናይ ይሆናል። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ጋር የሚመሳሰሉ ሌሎች 2 ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል። ያው ይህ ጥያቄ ለግሬድ 10 ፊዚክስ ተማሪዎች ነው። it talks about electrostatics force። ስለ electrostatics force ነው የሚያወራው or unit to electrostatics ማለት ነው። electrostatics what does mean electrostatics? electrostatics ምንድነው? electro it is like a charge ማለት ነው። statics ማለት ደግሞ rest ነው። so electrostatics ማለት አንዱ የፊዚክስ ቅርንጫፍ ሆኖ የሚያጠናው rest ላይ ስላሉ ቻርጆች ወይም ስለማይንቀሳቀሱ ቻርጆች የሚያጠና ፊዚክስ ብራንችን electrostatics ብለን እንጠራዋለን። So when we come to the question, ወደ question በምንመጣበት ሰዓት ላይ it says that the electrostatics force between two equal point charge በሁለት equal በሆኑ point charges መካከል which means for example this is Q1 and this is Q2 and it says that two equal point charge which means Q1 እና Q2 እኩል ናቸው እያለ ነው ያለው። ሁለቱ ቻርጆች እኩል ናቸው በማግኒቱዳቸው ማለት ነው። so Q1 እና Q2 let's say Q1 በላቸው Q1ም ኪውናት ኪውቱም ኪውናት እንደማለት ነው። when they are 50 mm apart በማላቸው 50 mm ጋፕ በሚኖርበት ሰዓት ላይ 50 mm ወይም ደግሞ we can write it like ወደ ሜትር መቀየር ስላለበት 5 times 10 raised to minus 2 ሜትር ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። በማላቸው ይህን ያህል ጋፕ በሚኖርበት ሰዓት ላይ በማላቸው የነበረው ፎርስ ስንት ነበር? the force is 80 ኒውተን። በማላቸው የነበረው 80 ኒውተን ፎርስ ነበረ። So what will be the force when they are 5 mm apart? ፎርሱ ስንት ይሆናል? በማላቸው ያለው ጋፕ ስንት ሲሆን 5 mm በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወይም 5 mm ማለት ወደ ሜትር ሲቀየር 5 times 10 raised to minus 3 ሜትር ሲሆን ማለት ነው። this is Q and this is Q። ሁለቱም ያው Q ናቸው። Q1 Q2 let's say this one is Q, this one is also Q። በማላቸው 5 mm ጋፕ በሚኖርበት ሰዓት ላይ በማላቸው የሚኖረው ፎርስ ምን ያህል ይሆናል ነው የሚለው። so when we come to the solution ወደ መልሱ ስንመጣ we know that electrostatics force ማለት K Q1 times Q2 over R square ነው። ይሄን እናውቃለን። then the force between the charges is 80 newton። በማላቸው ያለው ፎርስ ስንት ነው? 80 ኒውተን ነው። K we know that but let's write it as like a symbol። ልክ እንደ ሲምቦል እንደዚህ እናስቀምጣት። 9 times 10 raised to 9 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ምንድነው K ብዬ ለምንድነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት? because we don't know the charge የቻርጅ መጠናቸውን አናቅም። so እዚህ ጋር የቻርጅ መጠናቸውን ስለማናቅ እዚህ ጋር የምናገኘውን የቻርጅ መጠን ተጠቅመን እዚሁ ሰብስቲቱት ለማድረግ እንዲመቸኝ ነው ማለት ነው። Q1 እና Q2 እኩል ስለሆኑ ሁለቱንም Q ብዬ ላስቀምጣቸው over ራዲየሱ በማላቸው ያለው ጋፕ ስንት ነው? 5 times 10 raised to minus 2 ነው። then square አለች ከላይ square ላለው so 80 is equal to K Q times Q it will be Q square over 5 times 10 raised to minus 2 the whole square means 25 times 10 raised to minus 4 then እዚህ ጋር ከስራ እንዳለችን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ 80 ሲባዛ በዚህ 80 times 25 times 10 raised to minus 4 which is equal to KQ square ሲባዛ በአንድ KQ square then 80 ሲባዛ በ25 it will be like 2000 times 10 raised to minus 4 which is equal to KQ square. Then it will be 0.2 which is equal to KQ square. So KQ square is equal to 0.2. So let's come to this one. ወደዚህኛው ስንመጣ as we know ፎርስ ማለት ልክ እዚህ ጋር እንደጻፍነው K Q1 Q2 over R square. Then the question says what will be the force? የተጠየቅነው ፎርስ ነው። F እና የተጠየቅነው F which is equal to K ናል አውቀዋለሁ ግን just as ሲምቦል ላስቀምጠው Q1 እና Q2 እኩል ናቸው። ሁለቱም Q ላርጋቸው over ራዲየስ ስንት ነው በማላቸው ያለው ራዲየስ 5 times 10 raised to minus 3 5 times 10 raised to minus 3 then we have a square. So F which is equal to Q times Q square over 5 square 25 times 10 raised to minus 3 square 10 raised to minus 6 ይሆናል። then F will be
ኤንድ ቅድም በሰራነው ላይ ደግሞ k ኪዩብ ስኩዌር ማለት ምን መታልናለች? k ኪዩብ ስኩዌር ማለት 0 ፖይንት ነው ቢኮዝ እዚህኛው ላይ ስንመጣ ቻርጁ አልተቀየረም። እነዛው ቻርጆች ናቸው። ምንድነው የተደረገው? መጀመሪያ ላይ የነበራቸው ጋፕ 50 ሚሊ ሜትር ነበር። አሁን የነበረውን ጋፕ ነው ያሳነስ ነው እንጂ ቻርጆቹ ዘሴም ናቸው። ኤንድ ኦልሶ ዲስ k ኢዝ ኮንስታንት ናት ሁሉ ጊዜ። ሶ ምንም የተቀየረ ነገር ስለሌለ k ኪዩብ ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው ብለን ቅድም 0.2 ሶ በk ኪዩብ ስኩዌር ቦታ 0.2 ላስገባ ሲካፈል 25 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ minus 6 then ይሄንን ሶልቭ ሳደርገው 0.2 means 2 times 10 raised to minus 1 over 25 times 10 raised to minus 6 then ሁለት ሲካፈል ለ25 ሳደርግ 2 divided by 25 0.08 ይመጣልኛል times 10 raised to እዚህ ጋር minus 1 አለኝ minus 6 ወደ ላይ ስትወጣ plus 6 ትሆናለች so it will be 0.08 times 10 raised to minus 6 plus 1 it will be 5 so it's going to be 8 and 2 ስትወጣ 8 ትቀራለች። ስንት ስቴፕ ነው ያስኬድኩት? 1 2 ስቴፕ ነው ያስኬድኩት ማለት 2 ቀንሳለሁ። ስንት ቀረኛለች? 3 8 times 10 raised to 3 8000 ይሆናል ማለት ነው። 8000 ኒውተን it will be like this. እሺ ይሄኛው ደግሞ ቀጣይ ጥያቄያችን ይሆናል። it says that three charges are arranged in a straight line. በአንድ በቀጥተኛ መስመር ላይ እንዲቀጥ ባለ መስመር ላይ ሶስት ቻርጆች ተቀምጠዋል። q1 q2 q3 q1 ሁለት ኮለምብ ነው q2 ሶስት ኮለምብ ነው q3 3 ኮለምብ ነው። arranged in a straight line ደናል with 2 cm separation as shown. በየመሃላቸው ስንት ሜትር ጋፕ አለ? 2 ሴንቲሜትር ጋፕ አለ። በየመሃላቸው ያለው ክፍተት 2 ሴንቲሜትር ነው which means በq1 እና በq2 መካከል 2 ሴንቲሜትር በq2 እና በq3 መካከል ልክ እንደዛው 2 ሴንቲሜትር ጋፕ አለ ይለናል። find the force exerted on q2 by the other two charge. በሌሎቹ ሁለት ቻርጆች በq1 እና በq3 q2 ላይ የሚያርፈውን ፎርስ ፈልግ የተባልኩት find the force exerted on q2 ላይ exert የሚደረገው ወይም q2 ላይ የሚደርሰውን ፎርስ which means like እንደ ጫና q2 ላይ የሚደርሰው ፎርስ ምን ያህል ወይም exert የሚደረገው ምን ያህል ፎርስ ነው በሌሎቹ ሁለት ቻርጆች በሌሎቹ ቻርጆች q1 ላይ የምታሳርፈው አለ q3 ላይ የምታሳርፈው አለ ሶ በአጠቃላይ ምን ያህል ያረፈበት ነው ማለት ነው። ወይም በሌላ አማርኛ ቀለል እንዲለን I think ወደ 9 ለመልሳችሁና if this is ለምሳሌ ፎርስ ይሄኛው ፎርስ ለምሳሌ 20 ከሆነ ይሄኛው ፎርስ ደግሞ ለምሳሌ 25 ኒውተን ከሆነ then እዚህ አካል ላይ እየተከናወነ ያለው ወይም እዚህ አካል ላይ exerted እየሆነ ያለው ፎርስ 25ም አይደለም 20ም አይደለም እዚህ አካል ላይ exert የተደረገው ፎርስ ምን ያህል ነው ካለን then the net force will be 25 ሲቀነስ 20 ስንት ነው? 5 ኒውተን ነው እዚህ አካል ላይ exert የተደረገው which means እዚህ አካል ላይ ስንት ፎርስ አለ? ሁለት ፎርስ አለ። ይሄንን ለምሳሌ ሌላ አንድ አካል ባስቀምጥና 5 ኒውተን ፎርስ አፕላይ ባደርግበት ይሄም አካል አንድ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ያሉት which means እዚህ ላይም አጠቃላይ ኤግዘርት የተደረገው 5 ኒውተን ነው እንጂ 25 ወደዚህ 20 ወደዚህ ስለጎተተው ብዙ ፎርስ ወይም በጣም ትልቅ ፎርስ እንደተገበረበት አርክተን ማየት የለብንም ምክንያቱም ኔት ፎርሱን ስለምንወስድ ማለት ነው። እዚህ አካል ላይ ስንመጣ 5 ኒውተን ነው የተገበረው። ልክ እንደዛ ሁላ q2 ላይ q1 አፕላይ የምታረጋው አለ q3 አፕላይ የምታረጋው አለ then we will take the net forceን የምንወስደናል ማለት ነው ከሁለቱ ላይ። now let's work እስኪ የመጀመሪያውን እንስራ። q1 q2 ላይ የምታሳርፈው እንስራ። ፎርስ ማለት q1 q2 ላይ የምታሳርፈው ነው የምንሰራው q1 q2 over r square then force will be k ስንት ናት? k as we know that 9 times 10 raised to 9 ነው። q1 ሁለት ኮለምብ ነው q2 3 ኮለምብ ነው over ራዲየስ r ስንት ነው? በመሃላቸው ያለው ዲስታንስ 2 ሴንቲሜትር ነው። 2 ሴንቲሜትር ማለት ወደ ሜትር ስንቀይረው 2 times 10 raised to minus 2 ይሆናል። then ከላይ ስኩዌር አለች ስኩዌሩን አስቀምጣለሁ then it will be 9 times 2 18 ጊዜ 3 54 ይሆንልኛል ማለት ነው። 54 አለኝ times 10 raised to 9 አለኝ ከላይ 9 ጊዜ 2 18 ጊዜ 3 54 10 raised to 9 አለች። ከታች ደግሞ ሁለት ስኩዌር ስቶን እቺ ስኩዌር ሁለቱንም ነው ስኩዌር የምታደርገው ሁለት ስኩዌር ስቶን 4 10 raised to minus 2 ስኩዌር ስቶን 10 raised to minus 4 ትሰጠኛለች። then 54 ሲካፈል ለ4 13.5 ይሰጠኛል times 10 raised to እዚች ጋር 9 አለች minus 4 ወደ ላይ ስትወጣ
plus 4 ትሆናለች then it will be 13.5 ሲባዛ 10 raised to 9 ሲደመር 4 ስንት ይሆናል ማለት ነው 13 this is ይሄ f q1 q2 ላይ የምታሳርፈው ነው ወይም ፎርስ 1 to 1 2 ላይ የምታሳርፈው ማለት ነው ኦኬ እንዲሁም ደግሞ ወደዚህኛው ላይም ስንመጣ f ፎርስ ማለት k ማንማ q3 q2 ላይ የምታሳርፈው which means 3 ማን ላይ የምታሳርፈው 2 ላይ q3 q2 ላይ የምታሳርፈው ማለት k q3 q2 over r square q3 q2 ላይ የምታሳርፈው then f will be k ስንት ናት 9 times 10 raised to 9 q3 3 ነው q2 3 ነው over ራዲየሳቸው ስንት ነው በማላቸው ያለው ዲስታንስ 2 ሴንቲሜትር ነው 2 ሴንቲሜትር ማለት 2 times 10 raised to ወደ ሜትር ሲቀየረው -2 ይሆናል then ከላይ ማናለች ስኩዌር አለች then f will be 9 ጊዜ 3 27 ወይም 9 ጊዜ 6 9 ጊዜ 9 ማድረግ እንችላለን 9 times 3 times 3 9 9 ጊዜ 9 81 times 10 raised to 9 አለኝ over 2 ስኩዌር 4 10 raised to -2 square 10 raised to -4 ትሆናለች then 81 force 3 to 3 2 ላይ የምታሳርፈው ማለት 81 ሲካፈል ለ4 20.25 ይሆናል times 10 raised to 9 አለ እዚህ ጋር -4 ወደ ላይ ስትወጣ +4 ትሆናለች then f32 is equal to 20.25 ሲባዛ 10 raised to 9 ሲደመር 4 13 ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው f12 ነበር ቀደም የሰራነው f32 ነው አሁን ጨረሰን fq1 q2 ላይ የምታሳርፈውን q3 q2 ላይ የምታሳርፈውን አሰላን ነገር ግን ኔት ፎርሱን ስለሆነ እዚህ ላይ ምናየው ልክ ቀደም እንዳልኳችሁ ወደዚህ አንድ ዕቃ በ25 ወደዚህ ደግሞ በ20 ቢጎተት የምናሰላው ምን ነው ዕቃው ላይ ምን ያለው የተተገበረው ኔት ፎርስ ከ25 ላይ 20 ሲቀንስ 5 ኒውተን ነው የምንወስደው ልክ እንደዛው ሁላ አሁን ልክ እዚህ ጋርም ስንመጣ ልክ ሎስ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ እናቃለን አይደለም ይሄ q1 ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው q2ንም ስናየው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ሶ ፖዚቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጆች ምንድነው የሚደራረጉት ሪፔል ይደራረጋሉ ሶ q1 ፖዚቲቭ ነው ሁለት ኮለምፕ q2ንም ስናየው ሶስት ኮለምፕ ፖዚቲቭ ነው which means ይገፋፋሉ which means q1 q2ን ይገፋዋል ማለት q1 q2ን ወደዚህ ነው የሚወስደው ማለት ነው ወደዚህ ይገፋዋል ላይክ ይሄው ወደዚህ አቅጣጫ እየገፋው ይላል f1 2 q1 q2 ላይ የሚያሳድረው ፎርስ ወደዚህ አቅጣጫ ነው ወይም አቅጣጫው ላይክ እንደዚህ ነው ወደዚህ ይገፋዋል እንዲሁም ደግሞ q3 ስናየው q3 q2 ላይ የሚያሳርፈው q3 ፖዚቲቭ ነው q2ም ፖዚቲቭ ነው ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ይገፋፋሉ በሌላ አማርኛ q3 q2ን ምን ይላል ይገፋዋል ወዴት ይገፋዋል ወደዚህ ይገፋዋል ማለት ነው ወደዚህ አቅጣጫ ይገፋዋል ማለት ነው ወደዚህ አቅጣጫ ይገፋዋል ማለት ነው ላይክ ወደዚህ አቅጣጫ ይገፋዋል ሶ ተቃራኒ አቅጣጫ ነው ያላቸው q1 ወደዚህ ሲገፋው q3 ደግሞ ወደዚህ ይገፋዋል ሶ q3 ወደዚህ ይገፋዋል q1 ወደዚህ ይገፋዋል ተቃራኒ አቅጣጫ ነው ያላቸው ተቃራኒ አቅጣጫ አላቸው ማለት ደግሞ ይቀናነሳሉ ማለት ነው ሶ the net force will be net force የምንለው f32 minus f12 ካንዳቸው መቀነስ f32 ስንት ነው 20.25 times 10 raised to 13 ነው ሲቀነስ f12 ስንት ነው 13.5 times 10 raised to 13 ነው then ስንቀንስ ከ20.25 ላይ 13.5 ስንቀንስ 6.75 ይመጣል times 10 raised to ዚም 10 raised to 13 ነው 10 raised to 13 ነው አንድ ሞስት ያለው this will be the net force ነገር ግን if this is q1 and if this is q2 and if this is q3 ሆኖ q1 ፖዚቲቭ ቻርጅ ሆኖ q3 ኔጌቲቭ ቻርጅ ቢሆንና q2 ፖዚቲቭ ቻርጅ ቢሆን ኖሮ q3 ኔጌቲቭ ብትሆን ኖሮ q1 q2 ወዴት ይገፋዋል ወደዚህ አቅጣጫ ሲገፋው q1 q2ን ወደዚህ ያባርረዋል ማለት ነው ሪፔል ነው የሚያደርገው ሪፔል ሲያደርገው q3 ደግሞ q2ን ምን ያደርገዋል ኦፖዚት ቻርጅ ናቸው q3 እና q2 ኦፖዚት ቻርጅ ስለሆኑ q3 q2 እንደሚላል አትራክት ያደርገዋል ይስበዋል ወደ ራሱ ይስበዋል ሶ አሁን q1 ወደዛ ነው እየገፋ ያለው q3 ወደዚህ ነው እየሳበ ያለው አቅጣጫቸው አንድ አይነት ስለሆነ ሃይ ፎርስ ነበር የምናገኘው which means የሁለቱ ፎርሶች ምንድን ነበር የሚደረጉት ይደመሩ ነበር አሁን ግን ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ስለሚገፉት ይቀናነስና the force will be 6.75 times 10 raised to 13 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው